ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ತಿಳಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವತಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಲಘು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ದಮೇನ ಪ್ರಜಾಭೂತ ಮಯಿ ಸಂಭವ ಕರ್ತಮ ಶ್ರೀಂ ಭಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೆ ಮಾತರಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಆಕಾಶದಿಂದಾನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಿಂದಾನೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಲಘು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಇದು. ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಕುರ್ವೇ ಗಂಧಾರ್ವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಕ್ವಾನಲಾಂಛನಂ ಇತಿ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ. ಓಂ 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 ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಶದೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ. ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತೌ ಪುನಃ ಪುನಃ. ವಾಗರ್ತಾದಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ. ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೌ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಅಯಗ್ರೀವ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ. ಯಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ. ತಯೋಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಮಂಗಳಂ. ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮಣಾ ಸಮುಪಾಧ್ಯತಂ. ಶ್ರೀರಾಮಸ್ಮರಣೇನೈವ ವ್ಯಪೋಹತಿ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರೀಂ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಇಷ್ಟದಾಯಿನಿ. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ತಪೋನಿಷ್ಠಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಾಲುಕೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ. ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಃ. ಓಂ ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರಃ ತೇನ ನಶ್ಯಂತು ಶಿವಾಗ್ನೇಯಃ. ಅಪಕ್ರಾಮಂತ ಭೂತಾದ್ಯಃ ಸರ್ವೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅವಿರೋಧೇನ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಸಮಾರ್ಭೇತ್. ಪೃಥ್ವಿತ್ವಯಾ ಧೃತಾ ಲೋಕಾ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ಧೃತಾ. ತ್ವಂಜಧಾರಯ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ಶಾಸನಂ. ಓಂ 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 ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ ಭೂಃ. ಓಂ 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 ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ದಕ್ಷೇದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭನಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೇ ತೀರೆ ಶಾಲಿವಾಹನಶಕಬೋದ್ಧಾವತಾರೇ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನಿಂ ವ್ಯವಹಾರಿಕೆ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನಾಸ್ಯಾಂ. ಪ್ರಭವಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೋ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ಉತ್ತರಾಯಣೇ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೇ
ವಾಸರಃ ವಾಸರಸ್ತೋ ಇಂದು ವಾಸರಯುಕ್ತ ಭೌಮವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರ್ಣಾಯ ಉಂಗನವಿಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರ್ದಕ್ಷೈದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವೇದ ಬಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನವಾಂಚ ಬಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವ ದುರಿತೋಪಶಮನಾರ್ಥಂ ಜಗದಂಬಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವತಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯಥಾ ಸಂಭವದ್ರವ್ಯೈಃ ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವಿಧಿನಾ ಸಪರ್ಯಾ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಿರಸ್ಕರಣಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಹಾನಿದ್ರೆ ಸಕಲ ಪಶುಜನಮನಃ ಚಕ್ಷುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಂ ಗುರುಕುರು ಸ್ವಾಹ ಅಸಂಗೀ ಅಸಿತಾಲಾಪೆ ಮಾತಂಗೀ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಮಮ ವಿಘ್ನಾಂ ಸದಾಂ ನಾಶಂ ಕುರು 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 ಹುಂ ಪಟ್ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ 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 ಭಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಭಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೌಃ ಓಂ ಯೋಗಾಸನಾಯ ನಮಃ ವೀರಾಸನಾಯ ನಮಃ ಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ ಆಧಾರಶಕ್ತಿ ಕಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀಂ ಆತ್ಮಾನಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ. ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಗಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗಂಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಗಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಟಕಾಯ ನಮಃ ಯಂ ಯೋಗಿನೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಬಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಹಃ घुर्भोस्रोमिति दिग्बन्धः ओं रक्तद्वादशयुक्ताय द्वीपनाथाय नमः भूमिं सम्प्रार्थ्य ओं नमस्ते ओं नमस्ते प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भरहस्य अतिरहस्य परापरातिरहस्य योगिनी चक्रपादकाभ्यो नमः. ओं योगिनी चक्रपादकाभ्यो नमः. ओं नमस्कारान् समर्पयामि. ओं गुं गुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः. ओं गुं गुरुभ्यो नमः. ओं सद्गुरुचरणारविन्देभ्यो नमः. ओं गंगणपतये नमः. ओं गंगणपतये नमः. मध्ये श्री ललिता महात्रिपुरसुंदरी देवताभ्यो नमः. ओं अपसर्पन्त ये भूता भुवि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तो शिवाग्नयः अपक्रामन्त भूताद्या सर्वे ते भूमिवारकाः सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत्. वृत्तित्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरुशासनम्. ॐ भिन्दुत्रिकोणसंयुक्तं वसकोणसमन्वितं दशकोणे द्वयोपेतं भुवनारसमन्वितं दलाष्टकसमोपेतं षोडशदलकान्वितं वृत्तत्रयान्वितं भूमि सदनत्रये भूविषितं नमामि ललितां नित्यां भक्तानाम् इष्टदायिनीं. ओं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः. नमस्कारान् पुनः आवाहनं समर्पयामि. ओं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि. ओं हैं ह्रीं श्रीं अमृताम्बोधनिधये नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं रत्नद्वीपाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं नानावृक्षमहोद्यानाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं कल्पवाटिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं सन्तानवाटिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं हरिचन्दनवाटिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं मन्दारवाटिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं पारिजातवाटिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं पुष्परागरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं पद्मरागरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं गोमेदकरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं वज्ररत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं वैढूर्यरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं इन्द्रनीलरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं मुक्तारत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं मरकतरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं विद्रुमरत्नप्राकाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं माणिक्यमण्टपाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं सहस्रस्तम्भमण्टपाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं आनन्दवापिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं विमर्शवापिकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं बालतपोद्धाररक्षकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं चन्द्रिकातपोद्धाररक्षकाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं महाशृङ्गपरिगायै नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं महापद्माण्डवे नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं चिन्तामणिमय गृहराजाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं पूर्वाम्नाय पूर्वद्वाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं दक्षिणाम्नाय दक्षिणद्वाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं पश्चिमाम्नाय पश्चिमद्वाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं उत्तराम्नाय उत्तरद्वाराय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं रत्नदीपवलयाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं मणिमय सिंहासनाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं ब्रह्ममयकमलरत्नद्वीपवलयाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं मणिमय सिंहासनाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं ब्रह्ममयैकपञ्चपादाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं विष्णुमयैक मंचपदाय नमः. ओं हैं ह्रीं श्रीं रुद्रमयैकमञ्चपदाय नमः. ओं
ಈಶ್ವರಮಯೇಕಮಂಚಪದಾಯ ಪಾದಾಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸದಾಶಿವಮಯೇಕಮಂಚಫಲಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪಮಹೋಪಾಧ್ಯಾನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾವಿತಾನಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಮಾಯ ಯುವನಿಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ಪೀಠಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ. ಈಗ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಘು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಇದು. ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯಾಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಘು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೀಠ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ, ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಪಾತ್ರ ಸಾಧನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ, ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಈ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು. ಈಗ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಕಲಶೋದಕೇನ ದೇವಂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಾನಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಕರ್ತ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂಚ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಅದಾದೌ ತಶೇಷಂ ವಿಸರ್ಜಯೇತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಓಪನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಮೂಲಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು, ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು, ಮೂಲಮಂತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಶಂಖ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ಮೃಣೀಮಹೇ ಹೋತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ. ಫಟ್
सत्येन रजसा वर्तमानो निवेशेन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवना विपश्यन् ॐ भवावाजस्य संगते ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ओम अग्निमंडलाय नमः। ओम आं सोहम आं ह्रीं क्रों सुधादेव्या प्राणाः इप्राणाः सुधादेव्या जीवः इह स्थितः सुधादेव्याः सर्वेन्द्रियाणि सुधादेव्याः वाङ्मनः त्वक्षक्षुष्टोत्तरजिह्वाग्राणैः उच्छ्वासनिश्वासरूपेण बहिरागत्य अस्मिन् क्षीरस्योपरि स्कन्दिरं तिष्ठन्तु स्वाहा असुनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणो मेहनं देहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमचरन्तमनमते मणिया आनस्वस्ति। आग्निमयीम् आनन्दलक्षणाम् अमृतकलशपे अमृतकलशविशेषद अस्तद्भयां प्रसन्नां देवी पूजयामि नमः स्वाहा। उषट् स्वाहा त्यवकुण्ट्या ಇದನ್ನು ವರ್ಧಿನಿ ಕಲಶ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆಪೋಷಣಗಳು ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ತರ್ಪಣ ಜಪ ಆವರಣ ಏನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಧಿನಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈ ನವಾವರಣಾರ್ಚನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯದಿಂದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ತರ್ಪಣವೇ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಧತಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ಲಲಿತೆಗೆ ತರ್ಪಣವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತರ್ಪಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಾರ್ಘ್ಯವನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾದೇವಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೀರದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಈಗ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಷಷ್ಠೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 64 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ, ಸ್ನಾನ, ತಿಂಡಿ, ಉಪಹಾರ, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಷಷ್ಠೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 64 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 64 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಓಂ ಅತಾಹಂ ಬೈಂದವೇಚಕ್ರೇ ಸರ್ವಾನಂದಮಯಾತ್ಮಕೆ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೆ ರಮ್ಯೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಶಿವಪ್ರಿಯೇ ಉದ್ಯದ್ಭಾನ ಸಹಸ್ರಾಭಾಂ ಜಪಾ ಕೃಷ್ಣಸಮಪ್ರಭಾಂ ನವರತ್ನಪ್ರಭಾಯುಕ್ತಾಂ ಮುಕುಟೇನ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಚಂದ್ರರೋಕಸಮವೇತಾಂ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಾಂಜಿತಾಂ ಕಾಮಕೋದಂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿರ್ಜಿತಾಂ ಭ್ರೂಲತಾಯುತಾಂ ಅಂಜನಾಂಚಿತನೇತ್ರಾಂ ತಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿವೇಕ್ಷಣಾಂ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕರ್ಣದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಮುಕ್ತಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಖಚಿತಾ ನಾಸಿಕಾ ಭ್ರಣಾನ್ವಿತಾಂ ಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾದಂತಪಂಕ್ತಿ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಪಕ್ವಭೃಂಗಫಲಾಭಾಸಾಂ ಧರದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರ್ತಮುಖೀಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಸ್ಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಅದ್ಯಭೂಷಣ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಹೇಮಚಿಂತಾಂಗ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಪದಕೇನ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಂ ಮಹಾಪದಕ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಸಮೋಪೇತಾಂ ಏಕಾವಳಿ ಸಮನ್ವಿತಾಂ ಕೇಯುಲಾಂಗದ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಚತುರ್ಬಾಹು ವಿರಾಜಿತಾಂ ಅಷ್ಟಗಂಧ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಂ ಶ್ರೀಚಂದನ ವಿಲೇಪನಂ ಹೇಮಕುಂಭ ಸಮಪ್ರಖ್ಯಾಸ್ತನದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರ ಪರಿಧಾನಂ ರಕ್ತಕುಂಜಿತ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಮಾವಳಿಯುಕ್ತಾಂ ತನುಮಧ್ಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ ಮುಕ್ತಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಖಚಿತಾ ನಾಸಿಕಾ ಕಾಂಚೀಯುತ ನಿತಂಬಿನೀಂ ಸದಾ ಶಿವಾಂಕ ಪೃತಕ ಮಹಾಜಗರಮಂಡಲಾಂ ಕದಲಿ ಸ್ತಂಭ ಸಂಕಾಶಾಸಕ್ತಿದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾಂ
ಕಾಹಲೀಕಾಂತೆ ವಿಳಸಜ್ಜಂಗಾಯುಗಳಶೋಭಿತಾಂ ಗೂಢಗುಲ್ಫದ್ವಯೋಪೇತ ರಕ್ತಪಾತದಯಾನ್ವಿತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾದೇವ ಶಿರೋಮುಕುಟಜಾತಯಾಂ ಕಾಂತ್ಯಾ ವಿರಾಜಿತಪದಾಂ ಭಕ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಂ ಇಕ್ಷುಕಾರ್ಮಕ ಪುಷ್ಪೇಶು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಪರಾಂ ಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ಧ್ಯೇಯೀ ವಿದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಲಿತಾಯಾಃ ಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮವನಾಂತಸ್ಥೆ ಕಾರಣಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ ಸರ್ವಭೂತೇತೆ ಮಾತಾ ಏಕೈಕ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ये ह्येकी देवदेवेशी सर्वावर्णसंहिते यावत् त्वं पूजयिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं भुर्भुवः स्वः अस्मिन् चक्रस्योपरि बिम्बस्योपरि ललिता महात्रिपुरसुन्दरीं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं भुर्भुवः स्वः ललिता परमेश्वरीं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आं सुभगे नमः असुनेते पुनरस्माचक्षुः पुनः प्राणो मेहनदेहि भोगं जोक्पश्येम सूर्यमचरन्तमनमते मुनिया स्वस्ति स्वामिं सर्वं जगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रतिभावेन चक्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ध्रुवं तेदाधावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्त्वित्यन गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु मूलमन्त्रेण मूलमन्त्रं ध्रुवं तेराजावरणो भ्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मूलमन्त्रेण प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्त्वित्यन गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु ॐ ललिता ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः पादयोः पाद्यं कल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः आभरणारोपणं परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सुगन्धतैलाभ्यञ्जनं समर्पयामि परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मज्जनशालाप्रवेशनं पीठोपकरणानि परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मज्जनशालाप्रवेशनं परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मज्जनशालास्थपीठोपवेशनं परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः दिव्यसान्निध्योद्वर्तनं परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः उष्णोदकस्नानं परिकल्पयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कनक कलशाच्युत सकलतीर्थाभिशेषानि समर्पयामि ಓಂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚತುರಾಯತನ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು, ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಚತುರಾಯತನ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಚತುರಾಯತನ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು, ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚತುರಾಯತನ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬಂದಾಗ ಈ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನನ್ನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತನ ದೇವತೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತ್ರಿಕೋಣ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಕೋಣ ವಿ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತ್ರಿಕೋಣ ಏನಿದೆ, ಈ ತ್ರಿಕೋಣ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಈ ತ್ರಿಕೋಣ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ತ್ರಿಕೋಣದ ದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಓಂ ಆಪೋ ಇಷ್ಟಾಮಯೋ ಭುವಸ್ನಾನವೂರ್ಧ್ಯೆ ದದಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋ ವಶಿವತಮೋರಸಸ್ತಸ್ಯ ವಾಜಯತೆ ಅನಃ ಉಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾತರಂಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಧಿನ್ಮತ ಆಪೋ ಜನಯತಾ ಜನಃ ಜಾತವೇದಸೇ ಸನುವಾಮಸೋ ಮಮರಾತಿ ಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ ಸನಃ ಪರುಷದತಿ ದುರ್ಗಾನಿ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿ ತರಸೇ ನಮಃ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ವಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭರತಿ ದುರ್ಗಾನಿ ವಿಶ್ವಾ ಪೂಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಬಹುಲಾನ ವರ್ವೀ ಭವಾತೋಕಾಯತನಯಾಯ ಶಯ್ಯೋಃ ವಿಶ್ವಾನಿನೋ ದುರ್ಗಃ ಜಾತವೇದಃ ಸಿಂಧುನ್ನನಾವಾ ದುರಿತಾತಿಪರಶಿ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವನ್ಮನಸಾ ಗೃಣಾನೋಸ್ಮಾಕಂ ಬೋಧ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾಂ ಪೃತನಾಜಿತಕಂ ಸಹಮಾನಮುಗ್ರಮಗ್ನಿಗುಂ ಹುವೇಮ ಪರಮಾತ್ ಸದಸ್ತಾತ್ ಸನಃ ಪರುಷದತಿ ದುರ್ಗಾನಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಾಮದ್ದೇವೋ ಅತಿದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ರತ್ನೋಷಿಕಮೇಢ್ಯೋ ಅಧ್ವರೇಷು ಸನಾಚ್ಚ ಹೋತಾನವ್ಯತ್ಸಸತ್ಸಿ ಸ್ವಾಂಚಾ ಆಗ್ನೇ ತನುವಂ ವಿಪ್ರಯಸ್ವಾಸ್ಮಭ್ಯಂಚ ಸೌಭಗಮಾಯಜಸ್ವ ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಯುಜೋ ನಿಷಿಕ್ತಂ ತವೇಂದ್ರವಿಷ್ಣೋರನುಸಂಚರೇಮ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಮಪಿ ಸಂವಸಾನೋ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಲೋಕ ಇಹಮಾದಯಂತಾಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಆಪೋ ಇಷ್ಟಾಮಯ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಸಮೇತತೆ ವಿಶ್ವತತ್ಸೋ ಮರುಷ್ಣಿಯಂ ಭವಾವಾಜಸ್ಯ ಸಂಗತೆ ಕ್ಷೀರೇಣಾಸ್ನಪಾಹ್ಯಾಮಿ ಸಾಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದಧಿಕ್ರಾವರ್ಣೋ ಅಗಾರುಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಸ್ವಸ್ಯ ವಾಜಿನಾಃ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೋಗಂ ಶಿತಾರಿಷತೆ ದಧಿಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸಾಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಕ್ರಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ದಧಿಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದಧಿಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶುಕ್ರಮಸಿದ್ಧ್ಯೋತರಸಿ ತೇಜೋಸಿ ದೇವೋ ವಸ್ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ. ಓಂ ದಧಿಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶುಕ್ರಮಸಿದ್ಧ್ಯೋತರಸಿ ತೇಜೋಸಿ ದೇವೋ ವಸ್ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶುಕ್ರಮಸಿದ್ಧ್ಯೋತರಸಿ ತೇಜೋಸಿ ದೇವೋ ವಸ್ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತೆ ಸಿಂಧವಾಃ ಮಾರ್ಧ್ವೀರ್ನಃ ಸಂತೋಷದೀಃ ಮಧುನಕ್ತಮತೋಷಸಿ ಮಧುಮತ್ಪಾರ್ಥಿವಕಂ ವ್ರಜಃ ಮದಧ್ಯೋರಸ್ಸುನಃ ಪಿತಾ ಮಧುವಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧುಮಾಗುಂ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯಃ ಮಾರ್ಧ್ವೇರ್ಘಾವೋ ಭವಂತು ನಃ ಮಧುನಾ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಯಾಪ್ಪಲನೀರ್ಯಾ ಅಪಲ ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚನ್ತ್ವಗಂ ಮಸಾಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಯಾಪ್ಪಲನೀರ್ಯಾ ಅಪಲ ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚನ್ತ್ವಗಂ ಮಸಾಃ ಫಲೋದಕೇನ ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಫಲೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
यां ह्याप्पलनीर् ॐ शुक्रमसिद्ध्योतिरसितेजोऽसि देवो वत्सवितोत्पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः शर्करया स्नपयामि स्वादुपवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सोहवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायुवे बृहस्पतये मधुमागुम् अदाभ्यः ॐ याप्पलनीर्या अपला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगं महसाः फलोदकेन स्नपयामि ॐ ललितामहात्रिपुरसुन्दर्यै नमः दक्षिणामूर्तिसमेत श्रीललिताम्बिकायै नमः फलोदकेन स्नपयामि ॐ फलोदकस्नानानन्तरं शुद्धोदकेन स्नपयामि ॐ हिरण्यपात्रं मदोत्पूर्णं ददाति मधुव्योसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानयुस्तेजो दधाति निराजनं दर्शयामि निराजनान्तरमध्ये आचमनीं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ याप्पलनीर्या अपला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगं महसाः अपैतमृत्युरमृतन्न आगन्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिवाभिनः शीयतागुम्रैः सचतान्नश्यते पतिः परं मृत्यो अनपरैः पन्तां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्मते ते ब्रवीमि मानप्रजागुम्रीरिषोन्मोतवीरान् वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापतियो भुवनस्य गोपाः स नो मृत्योस्त्रायतां पात्वगुम् असो जोग्जीव जरामशीमहि अमुत्रभूयादद्यद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमञ्चः प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्माद्देवानामग्ने विषजा शचीभिः हरिगुं हरन्तमनयन्ति देवा विश्वस्येशानं वृषभं मतीनां ब्रह्मस्वरूपमनमेघमागादहिनं वार्विवधीर्विक्रमस्व शल्कैरग्निमिन्धान उभौ लोकौ सनेमहं वयोर्लोकयोरुद्ध्वाति मृत्युन्तराम्यहं माचिदो मृत्योर्मामधीर्मामे बलं इवरुहो मा प्रमोषीः प्रजां मामेरीरिष आयुरुग्लचक्षसन्त्वाम् अविशा विधेम मानो महान्तमतमानो अर्भकं मानवुक्षन्त उतमानवुक्षितं मानो वधेप्यतरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेरविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते घोग्नभुतपूरुषग्ने क्षेद्वीराय सुमन्मते ते अस्तु रक्षाचनो अधिचनो देवभ्रोक्यदाचनः शर्म यच्चद्विवरः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामगवद्यस्तनस्त्वमेघ्वस्तोकायतनयाय मृडय मीरुष्टमशिवतमः शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचरपिनाकं बिभ्रदागिः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां वहावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये शीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्वां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्मितां पद्मवर्णां त्वामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायां तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे कुक्षिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिश्रेष्ययतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजं तस्निग्धानि चक्लीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं भासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यक्कर्णीं यष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विद्येयं पुरुषाणहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् गृणाहि युधवती सविता तराधिपत्यैः पयस्वतीरं तिराशानो अस्तु ध्रुवां दिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषाना सहसोयामनोताः बृहस्पतिर्मार्तरिश्वोदः वायुः सन्दुवानावाता अभिनो गृणन्तो विष्टम्बो दिवो धरणपृथिव्या अस्येषा न जगतो विष्णुपत्नी ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः हरिद्रोदकेन स्नपयामि कुङ्कुमोदकस्नानं समर्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यो नमः हरिद्रा कुङ्कुमोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गम् आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ सद्यो जातं प्रबध्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्ववान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमतनाय नमः रमणाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि नो रुद्रप्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो योपां पुष्पं वेदां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ॐ नमो भिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः द्यौतवस्त्रपरिमार्जनं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अरुणदुकूलपरिधानं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ अरुणचोत्तरीयकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अलेपमण्टपप्रवेशनं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः चन्दनागरमृगदकर्पूर गोरोचनादि दिव्यगन्धानुलेपनं परिकल्पयामि ॐ ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः दिव्यगन्धानुलेपनानि समर्पयामि ॐ दिव्यगन्धानुलेपनानि समर्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मल्लिका मालती जाजी चंपका शोक पुन्नाग कल्हार सर्व
कुसुममाल्यान् समर्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कुसुममालान् समर्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः भूषणमण्टपप्रवेशनं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः भूषणमण्टपस्थ रत्नोपपीठोपवेशनं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः नवमणिमाणिक्यमुकुटं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः चन्द्रशकलं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः चन्द्रशकलं परिकल्पयामि ॐ ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कालाञ्जनकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सीमन्तसिन्दूरचूर्णानि परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सिन्दूरचूर्णानि समर्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सिन्दूरचूर्णानि समर्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः तिलकरत्नं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कालाञ्जनकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः पालियुगलं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मणिकुण्डलं युगलं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः नासाभरणकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अदरयावकं परिकल्पयामि ललिता ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अधर्यावकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः अद्यभूषणं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कनकचिन्ताकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः पदकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः महापदकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मुक्तावलीं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः एकावलीं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः छन्नवीरं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः केयूरयुगलचतुष्टयकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः वलियावलीं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ऊर्मिकावलीं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः काञ्चीधामं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कटीसूत्रं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सौभाग्याभरणकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः पादकटकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः रत्ननूपुरं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः पादाङ्गुलीयकं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः वामान्तकरे पाशं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः वामान्तकरे पाशं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः दक्षिणान्तकरे अंकुशं परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः वामान्तकरे पुष्पबाणान् चापान् परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः माणिक्यपादुकायुगलकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः स्वस्वमानवेशाभिरावरणं परिकल्पयामि देवताभिः सह चक्रादिरोहणं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कामेश्वर्यां उपवेशनं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः सवचषकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः आचमनीयकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः कर्पूरवीटिकां परिकल्पयामि ॐ हैं ह्रीं श्रीं ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः आनन्दोल्लासविलासहासनं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः मंगलार्तिकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः छत्रं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः चामरयुगलकं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः दर्पणं परिकल्पयामि ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः
ತಾಳವೃಂದಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಗಂಧಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಾದಿಕಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಸಿಂಧೂರಚೂರ್ಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಈಗಿನವರೆಗೂ 64 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಲಶಗಳಿಂದ ಕಲಶದ ನೀರನ್ನು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಿಕಾ ನೀರಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರ, ಪೀತಾಂಬರಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಧರ್ಯಾವಕ, ಮೂಗ್ಬಟ್ಟು, ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ, ರಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಚಣಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡ್ಯಾನ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಡ್ಯಾನ, ನವರತ್ನಗಳು, ಪದಕಗಳು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳು, ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಕಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಕಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ, ಅಂಕುಶ ಮತ್ತು ಇಕ್ಷುಚಾಪ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಬಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರ, ಸದಾಶಿವ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಕಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಮೇಶ್ವರನನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮೇಶ್ವರನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳು. ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 64 ವಿಧವಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದುರ್ಗಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ ಆದರೆ ಲಲಿತೆಗೆ ತರ್ಪಣ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಚನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ, ಅರ್ಚನೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದುರ್ಗಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಭಗವತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮನವರ ದುರ್ಗಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಲಿತೆಗೆ ತರ್ಪಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವೇ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಈ ಚಂಡಿ ಹೋಮ, ಸುಮಂಗಲಿ ಪೂಜೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ದುರ್ಗಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ, ಅವಳು ಅಲಂಕಾರ, ಹೂವು ಅರ್ಚನೆ, ಪೂಜೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದರೆ ಲಲಿತೆಗೆ ತರ್ಪಣವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಈ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಮಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವಾವರಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನವಾವರಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಲಘು ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಖಡ್ಗಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ನವಾವರಣದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರೋದು. ಅದೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 5, 10 ದೇವತೆಗಳನ್ನು 180 ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಖಡ್ಗಮಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪೂಜೆ, ಜಪ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಘು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಲಘು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗಮಾಲನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉಪಸ್ಥೇಂದ್ರಿಯಾದಿಷ್ಠಾಯತನೆ ವರ್ಣಾದಿತ್ಯ ಋಷಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸೆ
ಸಾತ್ವಿಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪೀಠಸ್ಥಿತ ಕಾಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಂಕ ನಿಲಯಾಯೈ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾ ಭಟ್ಟಾರಿಕ ದೇವತಾಯೈ ಲಲಿತಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ಚಕ್ರಾರ್ಚನಾಂಗ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ. ಓಂ ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಋತಪಾಶಾಂ ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ಅನಿಮಹಾದಿವಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಕೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಜೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಂ ಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೇಕಮಾತಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯಾಂ ह्रींकारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतीं श्रीवत्सभानायकीं श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्. त्रिनेत्रां च सिंहवक्त्रां चतुर्भुजां ऊर्ध्वकेशीं च सिंहस्थां चन्द्राङ्कितशिरोरुहां कपालशूलठमरो नागपाशधरां शुभां प्रत्यङ्गिरा भजे नित्यं सर्वशत्रुविनाशिनीम्. ಓಂ ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಹೈಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ನಮಸ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೇ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಶಿರೋದೇವಿ ಶಿಖಾದೇವಿ ಕವಚದೇವಿ नेत्रदेवी अस्त्रदेवी कामेश्वरी खगमालिनी नित्यक्लिन्ने मध्यवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदौती त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी षष्ठी शमयी उड्डेशमयी चर्यानाथमयी लोपमुद्रामयी अगस्त्यमयी कथापनमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशेश्वरमयी दीपकलानाथमयी विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयी कल्याणदेवमयी रत्नदेवमयी वासुदेवमयी श्रीरामानन्दमयी अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे मुक्ति सिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिनी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करे सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिकण्ठे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहंकारकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वशाप परिपूरक चक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी अनंगकुसुमे अनंगमेखले अनंगमदने अनंगमदनातुरे अनंगरेखे अनंगवेगने अनंगांकुशे अनंगमालिनी सर्वसंशोभन चक्रस्वामिनी गुप्ततरयोगिनी सर्वसंशोभनी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्वाह्लादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तंभिनी सर्वजृंभिनी सर्ववशंकरी सर्वरंजिनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिनी सर्वसंपत्तिपूरिणी सर्वमंत्रमिगी सर्वद्वन्द्वक्षयंकरी सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी सर्वसंप्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसंपत्प्रदे सर्वप्रियंकरी सर्वमंगलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वमृत्युप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वांगसुंदरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थदायक चक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदे सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वैप्सितप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निगर्भयोगिनी वचिनी कामेश्वरी मोहिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वरोगहर चक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी बाणिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी सर्वकामेश्वरी महावज्रेश्वरी
మహేశ్వరీ మహాభగమాలిని స్మహాశ్రీ సుందరి సర్వసిద్ధిప్రజచక్రస్వామిని అతిరహస్య యోగిని శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికే సర్వానందమయ చక్రస్వామిని పరాపర రహస్య యోగిని త్రిపురే త్రిపురేశి త్రిపుర సుందరి త్రిపురవాసిని త్రిపురాశ్రీ త్రిపురమాలిని త్రిపురా సిద్ధే త్రిపురా మమ త్రిపుర సుందరి మహామాయేశ్వరి మహామహారాజ్ఞి మహామహాగుప్తే మహాజ్ఞప్తే మహామహానందే మహామహాస్కంధే మహామహాశయే మహామహాశ్రీ చక్రనగర సమ్రాజ్ఞి నమస్తే 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 నమః పూజయామి తర్పయామి లలితా మహాత్రిపురసుందర్యై నమః పాదుకాం 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 పూజయామి తర్పయామి ఓం అభీష్టసిద్ధి మే దేవి శరణాగతవత్సలే భక్తా సమర్పయే తుభ్యం వరణార్చనం లలితా మహాత్రిపురసుందరీ చరణార్విందయోః సమర్పణం సమర్పయామి ఓం मुखहस्तदशयुक्तं शूलवरठङ्कमसि वज्रमभयं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमनिर्दहनवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् श्यामाभां च त्रिनेत्रां च सिंहवक्त्रां चतुर्भुजाम् ऊर्ध्वकेशीं च सिंहस्थां चन्द्राङ्कितशिरोरुहां कपालशूलढमरो नागपाशधरां शुभां प्रत्यङ्गिरां भजे नित्यं सर्वशत्रुविनाशिनीम् ॐ श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितमिन्दुमध्यवसतीं श्रीमत्सभानायकीं श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् ओम चतुर्भुजे चंद्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागश्रोणे पुण्ड्रेक्षुपाशां कुशपुष्पबाण अस्ते नमस्ते जगदेकमातः ओम हैं ह्रीं श्रीं ओम ककाररूपायै नमः ॐ कल्याण्यै नमः कल्याणगुणशालिन्यै नमः कल्याणशैलनिलयायै नमः ॐ कमनीयायै नमः कलावत्यै नमः कमलाक्ष्यै नमः ॐ कल्मषज्ञै नमः कर्णामृतसागरायै नमः ॐ कदम्बकाननावासायै नमः ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ॐ कन्दर्पविद्यायै नमः ॐ कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः ॐ कर्पूरवीरी सौरभ्यकल्लोलितककुप्टटायै नमः ॐ कलिदोषहरायै नमः ॐ कञ्जलोचनायै नमः ॐ कम्रविग्रहायै नमः ॐ कर्मादिसाक्षिण्यै नमः ओंकारयित्र्यै नमः ॐ कर्मफलप्रदायै नमः ॐ एकाररूपायै नमः ॐ एकाक्षर्यै नमः ॐ एकनेकाक्षराकृत्यै नमः ॐ एतत्यदिद्यनिर्देश्यायै नमः ॐ एकानन्दचिदाकृत्यै नमः एवमित्यागमाबोध्यायै नमः ॐ एकभक्तिमदर्चितायै नमः ॐ एकाग्रचित्तनिर्ध्यातायै नमः मेषनारहिताधृतायै नमः इलासिगन्धिचिकुरायै नमः ॐ हेनकूटविनाशिन्यै नमः एकभोगायै नमः एकरसायै नमः ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः एकादपत्रसाम्राज्यप्रदायै नमः एकान्तपूजितायै नमः मेधमानप्रभायै नमः ॐ एजदनेकजगदीश्वर्यै नमः एकवीरादिसंसेव्यायै नमः एकप्रभवशालिन्यै नमः एकाररूपायै नमः चित्रे नमः चितार्थप्रदायिन्यै नमः ओम हरिदश्वादिसेविताय नमः ओम अस्ति कुङ्कुमतुङ्गोदाय नमः ओम रुद्रा कुङ्कुमादिज्ञाय नमः ओम
हर्याश्वातिमनार्चिताय नमः ओं हरिकेशसख्ये नमः ओं आदिविद्याय नमः ओं हालामतलसाय नमः ओं सकाररूपाय नमः ओं सर्वज्ञाय नमः ओं सर्वेश्ये नमः ओं सर्वमङ्गलाय नमः ओं सर्वकर्त्रे नमः ओं सर्वनेत्रे नमः ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओं सर्वसिद्धाय नमः ओं सर्वकर्त्रे नमः सर्वान्तरे सनातने नमः सर्वानुमध्याय नमः सर्वाङ्गसुन्दर्ये नमः सर्वसौख्यदात्रे नमः सर्वविमोचने नमः ओं सर्वाधाराय नमः ओं सर्वागताय नमः ओं सर्वारुणाय नमः ओं सर्वमात्रे नमः ओं सर्वाभरणभूषिताय नमः ओं काकारार्ताय नमः कालन्त्रे नमः कामेश्ये नमः कामितार्ताय नमः कामसञ्जीवन्ये नमः ओं काटीनस्तरमण्डलाय नमः ओं करपूर्वे नमः ओं कलानाथमुख्ये नमः ओं कटितिदाम्डाय नमः कटाक्षस्यालङ्करणाय नमः ओं पञ्चम्ये नमः ओं दण्डनायकाय नमः ओं संकेतनाय नमः ओं समयसङ्केतनाय नमः ओं समयेश्वर्ये नमः ओं वराख्ये नमः ओं गोत्रिण्ये नमः ओं शिवाये नमः ओं वार्ताल्ये नमः ओं महासेनाय नमः ओं अज्ञानचक्रेश्वर्ये नमः ओं अरिघ्ने नमः ओं संगीतयोगिन्ये नमः ओं श्यामाय नमः ओं श्यामलाय नमः ओं मन्त्रनायकाय नमः ओं मन्त्रिण्ये नमः सर्वेश्ये नमः ओं प्रधानेश्ये नमः ओं शुकप्रियाय नमः ओं वीणावत्ये नमः ओं वैणिक्ये नमः ओं मुद्रिण्ये नमः ओं प्रेकरप्रियाय नमः ओं दीपप्रियाय नमः ओं कदम्बेश्ये नमः ओं कदम्बवनवासिन्ये नमः ओं सदा मदाये नमः ओं महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ओं सिंहासनेश्वे नमः ओं ललिताय नमः ओं महाराज्ञे नमः ओं पराङ्कुशाय नमः ओं चापन्ये नमः ओं त्रिपुराये नमः ओं महात्रिपुरसुन्दर्ये नमः ओं सुन्दरी चक्रनाथाये नमः ओं साम्राज्ञे नमः ओं चक्रण्ये नमः ओं चक्रेश्वर्ये नमः ओं महादेव्ये नमः ओं कामेश्ये नमः ओं परमेश्वर्ये नमः ओं कामराजप्रियाये नमः ओं कामकोटिकाय नमः ओं चक्रवर्तिन्ये नमः ओं महाविद्याये नमः ओं शिवाये नमः ओं अनङ्गवल्लभाय नमः ओं सर्वपाटलाय नमः ओं कुलनाथाय नमः ओं अम्नयानाथाय नमः ओं सर्वाम्नाय विनाशिन्ये नमः ओं शृङ्गारनायिकायै नमः ओं अव्याजकरुणामूर्त्यै नमः ओं अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ओं आबालगोपविदितायै नमः ओं सर्वानुल्लङ्घशासनायै नमः ओं श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ओं श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ओं श्रीशिवायै नमः ओं शिवशक्तैकस्वरूपिण्यै नमः ओं ललिताम्बिकायै नमः बाला त्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यो नमः ललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चन कुङ्कुमार्चन पूजां समर्पयामि दिव्याधूपमाग्रापयामि दशमनोहरं कपिलाकृतसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ धूपं सुगन्धं शशमनोहरं कपिलाकृतसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यो नमः दिव्यधूपमाग्रापयामि यत्पुरुषं व्यदतुः अतिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं मन्निनायो इदं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्यरकाघोराद्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते एकहारतिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् ॐ भूर्भुवः सुवः सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यो नमः धेनुमुद्रियां शङ्खमुद्रियां तार्क्षमुद्रियां गरुडमुद्रियां चक्रमुद्रियां प्रदर्श्य धेनुमुद्रियाम् अमृते कृत्य ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा पुरतस्तापित त्रिविधफलनैवेद्यं निवेदयामि खण्डद्वयनैवेद्यं निवेदयामि अमृत अपिदानमसे स्वाहा अमृतपानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराजमनीयं समर्पयामि पूगिफल
पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लेर्धलेरितं चूर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां पूगीफलक्रमुकताम्बूलानि समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणान् समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनिराजनं दर्शयामि स पञ्चभूतो भवते पञ्चभूतो हवैनमैषः संवाह्येतं पञ्चभूतकं सन्तं पञ्चभूतेत्यचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया हि वहि देवाः आत्पन्नात्पन्नित्यमन्त्रयत तस्मै चतुर्थकं होत प्रत्यशृणोत् स चतुर्हूतो भवते चतुर्हूतो हवैनमैषः संवाह्येतं चतुर्हूतकं सन्तं चतुर्हूते इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्पन्नात्पन्नित्यमन्त्रयत आवाहित ललिता महायै बहुप्रियवाहे बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुराजपूरुषायै रयमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु ललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि ॐ पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोते रात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेवाध्यो वासो मे न यजते देवसुवामेतानि हवेगं खे भवन्ति एतावन्तो वै देवानागं सवाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ते तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति बहुप्रे बक्वश्वायै बक्वजाविकायै बहुप्रियवाहे बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुराजपूरुषायै रयमत्यै पुष्टिमत्यै तवेदते सनुवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसिते सुप्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यं धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात्तदृध्यात् तदस्मै देवारासन्तान् तदग्निर्भिसादितं सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यो जुहोति यो अग्निहोत्रं जुहोति यदा खलु वैधेनं तीर्थे तर्पयति एवमग्निहोत्रं यजमानं तर्पयति तृप्यति प्रजया पशु सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्भैरविनाशनं रोगानशेषानपहंसि रुष्टान् रुष्टातकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता आश्रयतां तस्य वित्तर्धिविभवै धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नास्मान् भवेदा सर्वदाम्बिके ओं पृथिवीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णकीर्तिं बहुवर्षभोगं प्रदेहि मे देहि पुनः पुनस्त्वं वादार्थसिद्धिं बहुलोकवश्यं वयस्थिरत्वं ललनासभोगं पौत्राब्धिलब्धिं सकलार्थसिद्धिं प्रदेहि मे भार्गवी जन्मजन्मनि सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीसुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सर्वात्मकः सर्वं श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रीयता मध्ये मन्त्रतन्त्र न्यूनातिरिक्तलोपदोषप्रायश्चित्तार्थं नामत्रय महामन्त्रजपं करिष्ये महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः महासरस्वत्यै नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः महासरस्वत्यै नमः
ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಖ್ಯಾತ ಗುಖ್ಯ ಗೋಪ್ತಿತ್ರಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಂ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಯ. ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಹೇನ ಶಿವಶಂಕರೇ ಪ್ರವೇಶತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವೈರಾವರಣೈರ್ವೃತ. ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ. ಪ್ರಸಾದಂ ಶಿರಸಾಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ. ಯಾ ಫಲನೀರ್ಯಾ ಅಫಲಾ ಅಪುಷ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಪುಷ್ಪಿಣೀಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪ್ರಸೂತಾಸ್ತಾನೋ ಮುಂಚನ್ ತ್ವಗಂ ಹಸಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೂಜೆ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಇವರ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಂಖಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃತ್ಪದ್ಮ ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ವೆ ಸಹೇನ ಶಿವಶಂಕರಿ ಪ್ರವೇಶತ್ವ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವೈರಾವರಣೈರ್ವೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಭಗವತಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಆಕಾಶದಿಂದಾನೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಿಂದಾನೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಿಂದಾನೋ ನಾವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೃತ್ಪದ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಾವಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕುಂಡರಿಸಿ ಆ ಭಗವತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 64 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೃತ್ಪದ್ಮ ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ವೆ ಸವೇನ ಶಿವಶಂಕರೇ ಪ್ರವೇಶತ್ವ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವೈರಾವರಣೈರ್ವೃತ. ಈ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಲೀನ ಮಾಡೋದೇ ಪೂಜೆ. ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಪೂಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತಿಗೆ ಉದ್ವಾಸನೆಯಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಚಕ್ರಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಲಘು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ಆ ಭಗವತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಂಛೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ತಿಳಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವತಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸುಂದರಿ ದೇವಿಯೈ ನಮಃ.